ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ठीक है, फर्स्ट वर्ड अपने को रहेगा वेव किनू डिफाइन करिए और सेकंड वर्ड आएगा अपने को वेव मोशन की होएगी। ठीक है, एक चीज दिमाग च रखियो, इस चैप्टर दे विच जिन्ने ग्राफिकल मैथड हैगे आ, ठीक है, जिन्ने भी मतलब तुहाडे कोल एक एनालिटिकल मैथड आने आ, मीन मैथमेटिकल डेरिवेशंस आनी आ, और एक तुहाडे कोल एज सच ग्राफिकल मैथड हैगे आ। ये अपने सिलेबस दे विच नहीं हैगी चीज़ां। ठीक है, स्टैंडिंग वेव जाके एक टॉपिक आएगा, ओदा स्टेशनरी वेव दा पैटर्न जिहड़ा वा वो आपां करांगे। उस तो अलावा ट्रांसवर्स वेव दा ग्राफिकल पैटर्न, लॉन्गिट्यूडनल वेव दा ग्राफिकल पैटर्न वो अपने सिलेबस च नहीं हैगे। ठीक है, अपने जस्ट जितों मेन चैप्टर शुरू हुंदा, ठीक है जी, वो आना अपने कोल वेव फंक्शन। पर उथों शुरू करन तो पहलों इहदे स्टार्टिंग वाले जिहड़े टॉपिक्स ने ओदी आपां नूं इंट्रो जरूरी चाहीदी है। ठीक है, उस तो बिना आप आगे नहीं सही ढंग में चल पावांगे। ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੇਵਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਆਪੇ ਚੋ ਲੈਣਾ ਵੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ ਅ ਗਿਵਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। और वेव मोशन का मतलब ये होएगा, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस which should propagate from one particle to another particle without any actual transfer of the जी particle itself। मतलब वेव मोशन ਨੂੰ डिफाइन करा तो जी कहना जी वेव मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ, मीडियम के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस का क्रिएट होना और उस डिस्टर्बेंस का फॉरवर्ड डायरेक्शन च फर्दर प्रोपेगेट करना। और जदों वेव ने प्रोपेगेट करना उस इंस्टेंट ते मीडियम के पार्टिकल जिहड़े ने वो अपनी पोजीशन नूं लीव आउट नहीं करते, दे जस्ट बी वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। यानी पुत वेव मोशन की पहली कंडीशन जिहड़ी आ वो एक तरह कंडक्शन जिद्दां आपां टॉपिक पढ़िया सी उहदे नाल रिलेट हुंदी है। कंडक्शन असीं किहा सी इट इज अ मैथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी in which every particle is to be vibrate about its mean position and transfer the energy from one particle to another particle without leaving its place। same word अपने कोल wave motion भी stand करदे आ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰਮ ਵਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ in a given material medium without any actual movement of the particle itself। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जिहड़ी आ, सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस जिहड़ी आ वो एक पार्टिकल तो दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर होएगी, पर किसी भी इंस्टेंट ते मेरे को पार्टिकल अपनी पोजीशन नूं लीव आउट नहीं करता। क्या वेव मोशन की डेफिनेशन समझ आ रही? यस सर, यस सर। चल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 에ਅਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। 에ਅਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ, ਹਿਲਦੇ ਹਿਲਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ એનર્ਜੀ ਫਰਮ ਵਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ 에ਅਰ ਡਰਮ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਦੀ ਤੇ ਕੰਨ ਦਾ 에ਅਰ ਡਰਮ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ,
ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਐਸ ਸੱਚ ਰੈਸਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵੇਵ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਰਮ ਵਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲ। क्या इन्नी गल समझ लग रही है? Yes, sir. क्या सारे ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ इन्नी गल? Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਿਪਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੋਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੋਨ ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ 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 ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪਲਸ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਆਂਦਾ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਤੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜੇ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਨ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਨ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਚ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਪਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਟੋਨ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆ, ਉਹਨੂੰ A ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਪੋਲਿਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਬਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੁੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਸ ਸਟੋਨ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, that work should be stored in the body, in the stone, in form of elastic potential energy। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸਟੋਨ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, when the stone will return back to the equilibrium position, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਾ,
ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹਦੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ sorry beta, and whole of the energy is converted into kinetic energy, यानी इस पोजीशन ते वो सारे दी सारी kinetic energy बन गई उस मॉलिक्यूल दी, ते जे वो सारी kinetic energy च कन्वर्ट हो गया ते kinetic energy इस मूवमेंट दे उत्ते, ठीक है, that give the maximum velocity to the particle, ठीक है, ते जे इस मूवमेंट दे मेन पोजीशन तक आंदे आंदे उस पार्टिकल दी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी ते उस मैक्सिमम वेलोसिटी दे करके, है ना, पार्टिकल इस पोजीशन ते रेस्ट दी स्टेट च नहीं आंदा, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन दे करके इस पोजीशन नु लीव आउट करेगा एंड मूव ऑन द अदर एनर्जी साइड, ਇਹਦਾ मतलब वो O तो B तक जाएगा, ਇਹਦਾ मतलब इस मूवमेंट ते इस O पॉइंट ते डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਵੇਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਫਾਸਟਰ ਔਨ ਅ ਰੇਨੀ ਡੇ ਦੈਨ ਔਨ ਅ ਡਰਾਈ ਡੇ, ਜੇ ਸਾਊਂਡ ਰੇਨੀ ਡੇ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਡਰਾਈ ਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡਰਾਈ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਈ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਰੇਨੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਰੇਨੀ ਡੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 에ਅਰ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁੱਡ ਪੋਸੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ that is responsible for the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ wave propagation। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੋ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਵ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? Sound wave. हाँ बोलो। Sound waves, sir. ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ। सर केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। चल होर बोलो। सर मीडियम दे थ्रू। मीडियम दे थ्रू। होर बोलो किसी दे माइंड च जो हैगा। ਉਹ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਬੋਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਗੂੰਗੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਂਦਾ ਬੋਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ? Sir, through rear end compression. ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਖੁਦ ਬੋਲੋ। ਆਦਿਤਿਆ, ਅਭਿਜੀਤ, ਅਵਰਾਜ, ਦੀਕਸ਼ਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਜੀਵਨ, ਬੋਲੋ। एयर मीडियम ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜੋ ਆਂਦਾ। Mechanic waves.
ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਸਮਝ। ਚਲੋ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਿਪ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ 에ਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 에ਅਰ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 에ਅਰ ਡਰਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਨਾ, ਉਸ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੇਵ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਬਿਲਟ ਐਂਟੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, antenna is a device which have the ability to convert the electrical signal into electromagnetic waves, ठीक है। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਐਸਐਚ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹਦੇ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਬਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਬਲ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੋਡਮ ਤੋਂ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤਾਰ ਲਟਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਲੈਨ ਕੇਬਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸਐਚ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਗਨਲ ਹਵਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੜੇ ਮੋਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨਲ ਆਂਦਾ ਕੇਬਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਮੋਡਮ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਮੋਡਮ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਾਇਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਮੇਰੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੋਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਬਣੇ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਬਣਾ ਕੇ 에ਅਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਵ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ LNB ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ LNB ਦੇ ਨਾਲ,
ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੇਬਲ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 에ਅਰ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟਰ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਸਪੀਕਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਆ ਹਵਾ ਚੋਂ ਵੇਵ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਡੀਓ ਫਾਰਮ ਚ ਯਾਨੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗੱਲ ਜੋ ਦੱਸੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੇਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਵੇਵਸ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਸੈਕੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ और थर्ड ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡੀ ਬ੍ਰੌਗਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਡੀ ਬ੍ਰੌਗਲੀ ਵੇਵਸ ਇਹ +2 ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ these are those waves which always require some material medium for their propagation ठीक है जी those waves are to be called as the mechanical मतलब ਜਿਹਨੂੰ material medium required ਆ ਜਿਹਨੂੰ medium ਚਾਹੀਦਾ sound ਨੇ ਜਦੋਂ travel ਕਰਨਾ ਤੇ it always require medium ਬਿਨਾ medium ਤੋਂ sound propagate ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਹਿਲਦੇ ਲਿਪ ਹਿਲਦੇ ਦਿਖਣੇ ਆ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਉੱਤੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੂੰ रेडियो वेव्स च कन्वर्ट कर दे तो रेडियो वेव इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी उत्थे असी उना साउंड वेव नु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव च कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप च एक कंप्लीट वेव्स दा ग्रुप आ इहदे अंदर विजिबल रेज इंफ्रारेड गामा रेज एक्स रेज माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स ठीक है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दियां जड़ियां वेव्स आंदियां वो सारियां वेव दे ग्रुप नु असी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने आ these are those waves which do not require any material medium for their propagation one of the example is the light wave ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ they always require some material medium for their propagation ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ those waves are to be called as the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या इतना क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट अपने को आ जाएगी डी ब्रॉगली वेव जिन्हों मैटर वेव कहने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी प्रोडक्शन वास्ते किसी चार्ज पार्टिकल दा होना जरूरी चाहिदा हुंदा इहदी गल इन्ने ना छड्ड दांगा अगे आपां नूं हजे लोड़ नहीं हैगी ठीक है
ਜਦਕਿ ਮੈਟਰ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਵਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ, a moving material particle always possess the wave nature। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, it always ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ possess the wave nature and wavelength of those wave are to be given by lambda equal to h by mg। ਪੜਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜੇ m ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਐਂਡ that is moving with finite velocity, then that particle always have some wavelength। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵੇਵ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੇਵਸ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵਸ। क्या थर्ड क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. क्या आ तीन टाइप दियां वेव्स जिहदी गल करदा पिया, इन्ना क्लियर है सारियां नूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ EM ਵੇਵ ਤੇ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਵੇਵ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੇਵ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? बेटे जे मेरे को इत्थे एक रस्सी बन्नी होवे, ठीक है जी, मान लो मैं इत्थे दो दीवारां दे उत्ते एक रस्सी बन्नी हुई आ, ठीक है, या मेरे को कोई गिटार पकड़ी आ, ठीक है जी, ते मैं ओदी स्ट्रिंग नूं प्लग करदा पिया, इत्थे रस्सी बन्नी, मैं रस्सी नूं किसे एक पॉइंट तो प्लग करके छड्डिया ते मैं नोट कीता कि भी मैं जे इत्थे क जाके उस रस्सी नूं उस स्ट्रिंग नूं हत्थ लगावां ना ते वाइब्रेशन इत्थे मैनूं मिलदियां पईयां। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਰਸ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸ ਸੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਪਲੱਗ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵੇਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੇਵ they are mutual perpendicular to one another, those waves are to be called as the transverse wave। ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਤੋਂ B ਤੇ B ਤੋਂ C ਤੇ C ਤੋਂ D ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਵ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ। क्या ट्रांसवर्स वेव दी डेफिनेशन समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव दी आइडेंटिफिकेशन ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਂਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਟਰਫ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ that should be in the form of crest and trough। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਟਰਫ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਵੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ A ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੋਂ B ਪਾਰਟੀਕਲ, B ਤੋਂ C ਪਾਰਟੀਕਲ, C ਤੋਂ D ਪਾਰਟੀਕਲ, D ਤੋਂ E ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੌਰੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਇਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਵਸ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਸਐਚ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਪਰੇ ਅਵੇ ਫਾਰ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਲੋ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੀਜਨ ਆ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੀਜਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਆ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਵਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्या इन्नी गल क्लियर है जी? Yes, sir. इन्ने Yes, sir. डाउट है किसी नु ते बोलो। जैस्मीन जसमाइन क्या इन्ना क्लियर है? जिया कृतिका Yes, sir. Yes, sir. मुस्कान प्रतिष्ठा
Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ